আশীর্বাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি থাইল্যান্ডে আসছি 2006 সালে, অনেক বছর আজকে থাইল্যান্ডে আসি, যার কারণে হয়তো কিছু কিছু বাংলাদেশের সাথে হয়তো মিলবে না। থাইল্যান্ডে যেভাবে করে হয়তো সেভাবে আমি করব। তো আপনারা সকলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ করবেন। তো দীর্ঘদিন থাইল্যান্ডে থাকার কারণে হয়তো বাংলাদেশে কিছু ভুলে গেছে আর কি। কেমন? তো সকলে মনপ্রাণে শীল গ্রহণ করুন। সাধু সাধু সাধু। আচ্ছা, আমার মুখে মুখে বলেন, কেমন? আচ্ছা। ইয়া মাং বদামি তাং বদে থা মা বান্তে। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। 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 বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। তৃতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি। হে শরণাগমনং সম্পন্না। পানাতিপাতা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। আদিন্নদানা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। কামেষু মিথ্যাচারা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। মুসাবাদা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। সুরা মেরয়া মজ্জা পমদাচানা বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি। সাধু 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 ইমাং ত্রিশরণেন সহ পঞ্চশীলং ধম্মং
साधुकां सुराक्षितां कृत्वा यपमादेन शिलं सम्पदेता এখন আমরা বুদ্ধ পূজা করবো কেমন সবাই আমার মুখে মুখে বলেন নমো তাস্সা তিনবার বলেন সবাই সমস্যারে नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा पिते पेसो भगवान अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगातो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि तथा देव मनुष्यानां बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो अंधेको अकालिको एहिपासिको उपानयिको पश्चात्तां वेदितव्यो विनियोहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो आनेचे पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यादिदं चत्तारि पुरेसा युगानि अट्ठा पुरेसा पुग्गला एचा भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करानियो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकासते वन्दामि चतियं सब्बां अब्बाठानेषु प्रतिष्ठितां शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा এখন থাইল্যান্ডে যেভাবে ওই বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ করে ওই টাইমে যোগ করছি কেমন আমার সাথে সাথে বলেন ইমাম Supa Benjana Arenang Bojanang Udakang Barang Buddhasa Ujema Dutiyampi
imam upabenjanang tarenang udakang barang buddhasa pujema atiyampi imam upabenjanang tarenang udakang barang buddhasa pujema Sadhu, sadhu, sadhu. এবার সবাই তাই মনোযোগ দিয়ে সূত্রপাঠ শ্রবণ করুন। মন Bante. নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা asevana ca palanang panditanang ca sevana puja ca pujaniyanang etang mangalamuttamang patirupa desavaso ca pubbe ca tatapuyatam atta sammapane deca etang mangalam Tang bahu satcanta se panca binayo ca susikito subhasita caya vaca etang mangalamuttamang mata pito upadhana puttadarasa sanggaho anakula sakamanta etang mangalamuttamang danam ca dhammacariyan ca yatakanam ca sanggaho anavacani kammani etang mangalamuttamang arati birati papa majjapana ca sanyamo appamado ca dhammeso etang mangalamuttamang garabo ca nivato ca santate ca kattanyatam alena dhamma saranang etang mangalamuttamang ante ca sobacasata samananam ca dasamang kalena dhamma sakacca etang mangalamuttamang tapo ca brahmacariyan ca arya saccana dasanang nibbanang sattiya ca etang mangalamuttamang uttasa loka dhammehi cittang yasana kampati asokang birajang khemang etang mangalamuttamang etadisani kattwana sabbhamma parajitang sambatta sotting gacchante tang tesang mangalamuttamante mahakaruniko nato hitaya sabbapaninang uretva parame sambhapato sambodhi muttamang etena satchvajjena hotute jaya mangalam jayanto bodhiya mule sat
शक्यानां नन्दिवर्धनो एवं त्वां जय हो हि जयस्तु जय मङ्गले अपराजित पालंक शेष पता विमुखले अभिषेक अम्बुदानं अग्गपातो पमाद्यते नकातं मंगलं सुप्रभातं सुचितं सुकानो समूहातो श्वेतं ब्रह्मचारिषु पदाखिनं कायकम्मं वाचकम्मं पदाखिनं पदाखिनं मनोकम्मं सनिधित पदाखिनां पदाखिनानि कत्वा न लभन्ते पदाखिने ते अतलदा सुखिता विरुला बुद्ध शासने आरोगा सुखिता होता सहसाम्पे याति तेना सच्चवाच्येना होतुते जय मङ्गलां सब्बेतेयो विवज्जन्तो सम्परोगा विनाशतो मा ते भवतु अन्तरायो सुखदीर्घायुको भवाम् भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तो सर्वदेवता सम्भावुतानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तो सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तो सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। साधु साधु साधु। उपस्थित বাংলাদেশি কোরিয়া প্রবাসী সমস্ত বড়ুয়া দায়ক দায়িকা বৃন্দ এখানে সকলে বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্রিত হয়েছেন আসন সব ধর্মের অনুশীলন করার জন্য আজকের একটি মঙ্গল দিনে বুদ্ধ পূজা আয়োজন করেছেন, শীল গ্রহণ করেছেন। মানব জীবনকে সুখী সুন্দর করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে যে শীল গ্রহণ করণ এবং শীলকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থ যেমন প্রয়োজন আছে, ঠিক মানসিক শান্তিরও প্রয়োজন আছে। অর্থ সবসময় মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে দৈনন্দিন জীবনের জন্য। ঠিক মানসিক শান্তিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যখন কিনা মানসিক শান্তি পাবে, মানসিক দিক দিয়ে সবসময় সুখে সুন্দর থাকবে, তখন সেই নিজের মতো অন্যকেও সুখ দিতে সমর্থ হবে। যখন একজন মানুষের মধ্যে অশান্তি বা অসুখী দেখা যাবে, তখন সে মানুষ নিজে যেমন অশান্ত অবস্থা থাকবে, অন্য কাকেও অশান্তি প্রদান করবে বা অশান্তিতে রাখবে। কেননা অশান্তি এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রকাশ পায়। বাহ্যিক প্রকাশ পায় কিভাবে? আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে একটা শব্দ আছে আরম্মন, পালি ভাষা যেটাকে আরম্মন বলে, বাংলায়ও আরম্মন শব্দ আছে। আরম্মনটা মানুষকে মানুষের চিত্তকে সবসময় বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। সেই আরম্মনটাকে যদি কন্ট্রোল করা যায়, যদি নিজের আয়ত্তে আনা যায়, তখন কি করে সে আরম্মনটা মানুষকে তিলে তিলে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, মানুষকে উপরের দিকে সুখ শান্তির দিকে বা বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর যখন কিনা সে আরম্ভনটাকে আমরা
বাইরে ছেড়ে দিই, অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয় আমরা বেশি চিন্তা করি, তখন সে আরম্ভটা অন্যদিকে চলে যায়। তখন কি করে? আমাদের চিত্ত জগৎটাকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। আমাদের চিত্ত জগৎটা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন এটা বহির প্রকাশ ঘটে। সেজন্য ভগবান বুদ্ধ বলছেন, চিত্তাং দান্তাং সুখা বাহাল। চিত্ত, মানুষের প্রতিটি গতিবিধি কন্ট্রোল করে কে? চিত্ত। আমাদের চিত্ত যদি আমাদের কন্ট্রোলে থাকে, তাহলে আমরা সবসময় সুখবোধ করতে পারবো। তাহলে চিত্ত কিভাবে আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে? আমরা যেমন শিল পালনের শিল গ্রহণ করার যে একটা শব্দ আছে, আপ্পামাদে না শিলা সম্পাদে থা। আমরা যখন অপ্রমাদের সহিত শিল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সম্পাদন করব, ওখানে আমাদের চিত্ত জগৎটা কুশলের দিকে ধাবিত হবে। যতই আমাদের চিত্ত জগৎ কুশলের দিকে ধাবিত হবে, ততই আমাদের চিত্ত জগৎটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অর্থাৎ ওই ঠান্ডার দিকে ধাবিত হবে। এই কোন ধরনের বাহ্যিক অকুশল কর্মকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। যখন বাহ্যিক অকুশল ভিতরে ঢুকবে না, তখন আমার ভিতরে সবসময় কুশলটা বিরাজ করছে। এই কুশলটাকে বলা হচ্ছে উপনানন কুশলানন বুদ্ধি বেকুল্লায়ন পায়াম। বলা হচ্ছে কুশলটা যখন আমার ভিতরে উৎপন্ন হয়েছে, এই কুশলটা আমার পশ্চাৎ কারণে দিন দিন এটা বর্ধিত হবে। এটা সহজে কমবে না, এটা বর্ধিত হবে। আর যখন আমরা সে কুশলটাকে চর্চা করব না, তখন আস্তে 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 এটা আবার কমিয়ে আসবে। কমিয়ে আসলে তখন অকুশল আমার ভিতরে ঢুকে যাবে। যেমন আমরা যদি যেমন আমরা ওই যে পলিথিনের ভিতরে যদি আমরা ফু দিয়ে পলিথিনটাকে বাতাস ভরাই, বাতাস ভরানোর পরে পলিথিনটা পুরো ভরে গেল, এখন আমরা ইচ্ছে করলে আর কিছু ঢুকাতে পারবো না। কি জন্য? পলিথিনটা সীমিত। যখন বাতাসটা বের করে দেবো আমরা, তখন যদি অন্য একটা কিছু আমরা ঢুকাতে পারি, ওখানে আবার ঢুকাতে পারবো। ঠিক কুশলটাকে বলা হচ্ছে যে কুশলটা যখন আমাদের চিত্ত চেতনা থেকে কমে আসবে, তখন চিত্তের ভিতরে শূন্যতা দেখা দেবে। সেই শূন্যতাটা অকুশলে দখল করে নেবে। সেই অকুশল হচ্ছে যে অশান্তির কারণ। সেই জন্য অকুশলটা আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। তো যা হোক, এত কর্ম ব্যস্ত আপনারা যে সকলে সম্মিলিত ভাবে সুন্দর কুশল চেতনা মনের মধ্যে রেখে শুধু প্রবাসে সবাই মিলে কুশল কর্মের আরাধনা করতেছেন, এটা অত্যন্ত সাধুবাদের বিষয়। ওই ধর্মকর্ম করবেন, ধর্ম নিজের জন্য। এখানে থাইল্যান্ডে আচান শাহ নামে একজন ভান্তা ছিলেন, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। ওই আচান শাহ ভান্তাকে অনেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। তো বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল যে মানুষ ভাবনা কেন করে, অথবা কুশল কর্মের চর্চা কেন করে, এবং ভাবনা এটা দিনে কয়বার করা উচিত। তখন ভাবতে উত্তরে বললেন যে মানুষ ভাত কেন খান। তখন ওই ব্যক্তি বললেন যে ভাত খায় মানুষের জীবন ধারণ করার জন্য। ভাত না খেলে তো মানুষ বাঁচবে না, শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে। ভাবতে বললেন যে ঠিক তদ্রুপ ভাবনাটা হচ্ছে যে মানসিক খাদ্য, মনের খাদ্য। ভাত হচ্ছে যে দেহের জন্য, আর ভাবনা হচ্ছে যে মনের জন্য। মানসিকতা কি বলে, মনের খাদ্য, মানসিক প্রসন্নতা বিকাশ করার জন্য, মনকে শান্তি দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে ভাবনা।
তখন ওই যে বললেন তাহলে ভাবনা ডেলি কভার করতে হবে। বাবু বললেন যে আপনি ভাত কয়বার খান? আমি ভাত 3 বেলা খাই, সকাল দুপুর সন্ধ্যা। ভাত 3 বেলা খেলে আপনার শরীরটা ঠিক থাকে। সকালে খেলে দুপুরে আবার পেটের ক্ষুধা লাগে, দুপুরে খেলে সন্ধ্যা আবার পেটের ক্ষুধা লাগে, তার মানে সন্ধ্যা আবার খেতে হবে। ঠিক বলা হচ্ছে ভাবনা আপনাকে 3 বেলা করতে হবে ভাত খাওয়ার মতো। কারণ হচ্ছে যে সকালে যদি ভাবনা করি একদম 5 মিনিট 10 মিনিট যাই হোক, সে ভাবনাটা আমাকে দুপুর পর্যন্ত আমার চিত্তটাকে শান্ত রাখবে, মানসিক শান্তি দেবে, আবার আস্তে করে এটা কমিয়ে আসবে। দুপুরে যখন আবার একটু ভাবনা করব, এই ভাবনার ফল আবার আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শান্তি দেবে, নিয়ে যাব সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে সুন্দর মতো নিয়ে যাবে। তারপর আবার এটা কমে আসবে। সন্ধ্যার সময় আবার যখন ভাবনা করব আরামে আমি ঘুমাতে পারবো। তো সেজন্য এই বলা হচ্ছে মানুষের মানসিক খাদ্য প্রয়োজন, তারপর দৈহিক খাদ্য প্রয়োজন, তারপরে জাগতিক ভোগ বিলাসের দরকারও আছে। কারণ চাকরি করতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, টাকা পয়সা ইনকাম করতে হবে, না হয় আমাদের জীবন চলবে না। ঠিক আমার দেহটাকেও রক্ষা করতে হবে, এটাকে রক্ষার জন্য খাদ্য দরকার আছে, উত্তম খাদ্য প্রয়োজন আছে। তদ্রুপ মানসিক শান্তির জন্য আমাদের এই কুশল কর্মের আরাধনার খুব দরকার আছে। এমন তো এগুলো সকলে চেষ্টা করে যাবেন। শুধু প্রবাসে হয়তো নিজের দেশের মতো সবসময় ভাঙতে পাওয়া যাবে না, বা অনুষ্ঠান আদি হয়তো সবসময় করা যাবে না, কিন্তু যে নিজে নিজে যে ধর্মের চর্চা করবেন, অর্থাৎ এই ভাবনার অনুশীলন করবেন নিজে নিজে ভিতরে ভিতরে প্রতিদিন একটু একটু করে, সেটাই আপনাদের জন্য ভবিষ্যতের জন্য বড় একটা সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। সম্পত্তিতে দাঁড়াবে। বলা হচ্ছে ভাবনা করতে 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 এটা তিলে তিলে বর্ধিত হয়, কমে না কমে। হ্যাঁ, এটা কোনোদিন কমে না, এটা বাড়তে থাকে। যখন একটা অবস্থানে যাবে তখন এই ভাবনাটা আপনাকে ফল দিতে শুরু করবে। তো কাজে আমাদের বাংলা একটা কথা আছে না, ভাবনা যত যাতনা তত। এখন ভাবনা করতে গেলে হয়তো একটু সময় দিতে হবে নিজেকে, 5 মিনিট 10 মিনিট যতটুকু পারা যায় একটু একটু করতে করতে বাড়বে। এই কষ্টটা কি জন্য? নিজের জন্য। সারাদিন কাজ করে সবাই মাস শেষে বেতন পেলে কত খুশি, কত একটা শান্তি। ঠিক ভাবনাটা করতে করতে যখন 1 মাস মোটামুটি একটা চর্চা হবে, তখন দেখা যাবে যে সবার মন একটা অবস্থানে পৌঁছে গেল, মনের মধ্যে একটা শান্তি ভাব এসে যাবে, একটা সুখ এসে যাবে মনের মধ্যে। কেমন